बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री वाकिया हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य हनुमान दास बापा की जय। परम पूज्य राम किशोर दास बापा की जय। श्री चिथरी मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे संत भेख भगवान की जय। सर्वे शक्ति मात की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज रोज श्री वाक्य हनुमानजी महाराजना पावन અને પવિત્ર સ્થાનમાં પરમ પૂજ્ય રામકિશોરીદાસ બાપાના પાવન નિશ્રામાં અને જેમનું અતિ નિર્મળ જીવન સરળ સ્વભાવ નમન કુટિલાઈ જથા લાભ સંતોષ સદાઈ એવા રઘુનંદનદાસ બાપા રઘુ બાપાના પાવન દર્શન થકી આપણા વાંગધરા આશ્રમ બાપાના આશ્રમના મહંત શ્રી ભરતદાસ બાપુ એમના સાનિધ્યમાં આજે ભગવાન કૃષ્ણનો આ મહિનો માસાનામ માર્ગોસ્મી માક્ષર મહિનો એ ભગવાન કૃષ્ણનો મહિનો છે. એમાંય ત્રીજ અને દાદાનો આમ તો જો કે દાદાનો વાર તો મંગળવાર છે પણ શનિવાર તો મારી એક એવી ઈચ્છા છે કે આપણે બધા સાથે મળી અને એક હનુમાન ચાલીસાનો સરપંચ બધાએ પાઠ કરીએ અને પછી આપણે ભજનની શરૂઆત કરીએ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધા ભરનૌ રઘુબર બિમલ જસ જો દાયક ફલ ચારી बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार. बधाई साथे गाजो. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र मारु
प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि दे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जीवन लखन दिया, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, शास्त्र बदन तुम यस कई श्रीपति कंठ लगाए। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जात, कवि को विद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। जोग सहस्र जो जन पर भानु, मिल्योताई मधुर फल जाई। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई, जल लांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो नामे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सदवीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान जाए, मन क्रम बचन ज्ञान जो लाए। सत पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सब बार पाठ कर छूट रही बंदी महासुख मोहि। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और सीधी साखी गौरी जा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
हरि हरे शब्द उच्चारण सरस्वती है मति आप जो है मात भूला अक्षर मेळवजो हे मां गुण गावा भगवान अरे भूला अक्षर हे मां गुण गावा भगवान सदा भवानी सहाय करो हे सदा भवानी सहाय करो ओ सन्मुख रक्षा करो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी प्रीति कुटुंब से ऐसी सद्गुरु से हो चला जावे वैकुंठ में उनका पला पकड़े न कोई उमिया कंठ थी उपजो शिवजी तना उपदेश उमिया कंठ थी उपजो जी शिवजी तना उपदेश अंगनो मैल उतारीने एना घड़िया गणेश तो मंगल मूर्ति माला गजानन मंगल मूर्ति हे माला गजानन मंगल मूर्ति ए कोटि वंदा ए तमने सुंधाड़ा नमिए नाथ रूपाड़ा ने गजानन प्रथम पहला पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति वाला गजानन मंगल मूर्ति हे वाला गजानन मंगल मंगल मूर्ति
प्रथम समरिए नाम तुम्हारा भागे विघन मारा मारा भागे विघन प्रथम समरिए समरिए नाम तुम्हारा भागे विघन हमारा भागे विघन शुभ सुपनिये समरिये आवा शुभ अवसरिये ए समारिये ए समरिये दीन दयालु दया वाला गजानन प्रथम पहला जात मारी मंगल मूर्ति वाला गजानन मंगल मूर्ति संकट हरण में संकट हरण भाई भंजन वाला भाई भंजन दुखड़ा हरि में सुमतिया जो अरे दुखड़ा हरि
સર્વ સ્થળે સરવાળા મંગળ મંગળ મૂર્તિ વાળા ગજાનન મંગળ મૂર્તિ जगत चरण जगत चरण गणपति दाता भाई मंजन रखवाला भाई मंजन सेवक समरे सेवक ओ सेवक समरे गणपति गुण में उर्मा करी दो यतवाला गजानन मंगल मूर्ति कोई की उखड़े नहीं ए भले ने लाखों मची जाए नुवार करे पण तपे नहीं ए तो सदाई ने करावे आनंद भटकेला मन नीरे गुरुजी ए हवे भूलू रे सुधारो मारी भटक
કોણ બચાવી શકે? વાકિયાવાળો બાપો બચાવી શકે. બાકી હવે તો એવું સાંભળ્યું છે કે આંખમાંથી આ રોગ પાછો શરૂ થયો છે. જોકે હજુ સુધી આપણા ભારતમાં નથી આવ્યો અને આપણે બાપાને પ્રાર્થના કરી આ બાજુ આવવાનો દેતો. આ બધાય આ સ્થાનો છે ભારત વર્ષના, એ મારા તમારા જેવાના પ્રાયશ્ચિત કરવા માટેના, પસ્તાવો કરવા માટેના બધા સ્થાનો છે. આપણે આવા સ્થાનોમાં આવીએ છીએ, માથું ઝુકાવીએ. માથું નમાવાનો અર્થ શું થાય છે? હું ઘણીવાર કથાઓમાં કહેતો હોઉં છું કે અભિમાન છે ને એ મસ્તકમાં રહે છે, અને માથું નમાવીએ એટલે કોઈ સાધુના ચરણમાં એ આપણું અભિમાન. હમણાં બાપુ મને એક ભાઈ સુધરેલા માણસે મને પ્રશ્ન પૂછેલો, ગોપાલભાઈ, મને કે આ બધા તમને બધાને પથરીયું થાય અને બધા સાધુને રોગ થાય એનું કારણ? મેં કીધું એક જ કારણ કે જે આવે એ પાપ અમારા ચરણમાં મૂકે, સાધુના ચરણમાં, પછી સાધુ એનું પાપ ભોગવતા હોય છે. બાકી સાધુને કંઈ કોઈ દિવસ રોગ ન થાય, પણ બીજાના પારકાના પોતે લઈ લેતા હોય છે. એક માણસ 1 કલાકથી દરિયા કિનારે ઊભો છે. 5 ડગલા આમ જાય અને વળી પાછો આવે, વળી 5 ડગલા જાય અને વળી પાછો આવે. પાછળ બેઠા બેઠા એક મહાત્માજી આ દ્રશ્ય જોવે, એનાથી રહેવાનું નહીં. એ માળા ઝોલીને એક બાજુ મૂકીને ભાઈ પાસે આવ્યા ને કહ્યું, બેટા 1 કલાકથી હું તને જોઉં છું, તું 5 ડગલા આમ જા છો, પાછો આવે છો, આમ જા છો, તારો આ શું છે આ બધો ભાવ? તેને પેલા માણસે બહુ નમ્રતાથી કીધું, બાપુ દરિયે સ્નાન કરવા માટે આવ્યો છું, પણ આમ જ્યાં આમ 5 ડગલા આગળ ભરું તે એક તોતીનું મોજું આવતું જોઈ જાવ એટલે મને એમ થાય કે હવે આમાં ધવાય નહીં, આ દરિયો શાંત થાય એની રાહે હું ઊભો છું. ત્યારે ઓલા બાપુ કહે, તારી હાથ પેઢીઓ અહીંયા ખપી જાય પણ આ દરિયો શાંત થાય નહીં. તારે જો સમુદ્રમાં સ્નાન કરવું હોય તો આ તરંગોની વચ્ચે સ્નાન કરવું પડશે. એમ મારે અને તમારે આ ભવસાગરમાં જે આ ભૂલવણીમાં આપણે બધા આવ્યા છીએ એમાં સુખ અને દુઃખના મોજાઓ આવતા જ રહેશે. એમાં કોઈ આવા સાધુ રૂપી ચરણોના એના પ્રેમ સાગરમાં આપણે સ્નાન કરવું હોય તો એમાં ડૂબકી જ મારવી પડશે. બાકી સુખ દુઃખના મોજાઓ તો આવ્યા જ કરશે. એટલા માટે કહે છે, આ ભટકેલા મનની બાવાજી એ ભૂલ રે સુધારો મારી. આ ભૂલો સુધારવાની વાત છે. અને સમજણના સોટા મને તેરે ચરણો માલે સદગુરુ રામ એ મોરા આવી દોયલી વેળાએ દર્શન દે
આવન જાવનની ગુરુજી એ આ ગલી છે વાકી બાબાજી જન્મવું અને મરવું એ આવવા જવાની એક વાત કરે છે. સવારામ બાપાનું આ પદ છે. એ બધી ગલીઓ વાંકી છે. જન્મવું મરવું રામચરિત માનસમાં બે દુઃખોનું વર્ણન આવ્યું છે. ભરત બાપુ, જન્મત મરત દુસહ દુઃખ હોય. જન્મત મરત દુસર દુઃખ યહી સ્વલ્પ વ્યાપી જન્મતી વખતે જે જનેતાને જે પીડાની વેદના થઈ હશે એ તો માને ખબર હોય હે. અને માના ગર્ભમાં જ્યારે આ જીવ એ દુઃખ વેઠતો હશે એ તો એ કાળાની આપણે એ બધું ભૂલી ગયા છીએ. પણ હવે એક દુઃખ સૌના ઉપર આવી રહ્યું છે. ક્યારે આવશે એનો કઈ ભરોસો નથી, પણ આવવાનું એ તો નક્કી જ છે. પણ આ જન્મ અને મૃત્યુને આપણે ભૂલવું હોય, મૃત્યુનો ભય પરીક્ષિત રાજાને સમ્રાટ ચક્રવર્તી હતો, ભૂમંડળનો રાજા, એને ઋષિકુમારનો શાપ મળ્યો અને એણે પોતાનું સર્વસ્વ છોડી દીધું. રાજપાટ બધું પોતાના પુત્ર જન્મે જઈને સોંપી અને એક ક્ષત્રિયનો દીકરો ખુલ્લા પગે એક અનશન વ્રત લઈ અને સામાન્ય જીવની માફકે નીકળતા નીકળતા ગંગા કિનારે આવ્યા અને 7 દિવસ સુધી ભગવાન શુકદેવજીના શ્રી મુખે એને ભાગવત કથા સાંભળી. એક સંતનો સમાગમ થયો. એટલે છેલ્લે શુકદેવ મહાપ્રભુ એને પૂછ્યું કે પરીક્ષિત, આજે 7 દિવસ થઈ ગયા છે, તક્ષક નાગ તને દંશ દેવા માટે નીકળી ગયો છે, તને બેટા કઈ ભૂખ પ્યાસ લાગ્યું છે? અને એ વખતે પરીક્ષિત રાજા એક ક્ષત્રિયનો દીકરો બોલ્યો કે ગુરુદેવ, અત્યાર સુધી ભૂખ અને પીડા એ શરૂમાં મને વ્યાપી, પણ જેમ જેમ તમારા મુખમાંથી અમૃતનું પાન કરતો ગયો એમ એમ મારી સર્વસ્વ ભૂખ અને પ્યાસ મટવા લાગી છે. આ સાધુ શું કરે છે? આપણા બધાની સમતા મમતા, આ કામ ક્રોધ લોભ મોહની ભૂખું મટાડવા માટે આપણે બધા અહીં આવવું પડે છે, બાકી કઈ હે? તો સાધુ છે એ મને અને તમને મોતનો ભય ભૂલાવી દેશે. મૃત્યુ એ હળાહળ જૂઠ છે, ખોટું છે એમ સાબિત કરાવી દે છે. કારણ કે કોઈનું મૃત્યુ થતું જ નથી. જાતસ્ય હિ ધ્રુવોર મૃત્યુ. ભગવાન કૃષ્ણ આપણો બાપ એમ બોલ્યો છે કે નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકઃ ન ચૈન કલંદ તાપોનો શોષયતી મારુતઃ. આત્મા એ અમર તત્વ છે. આત્માને પાણી ભીંજવી ન શકે, આત્માને અગ્નિ બાળી ન શકે, આત્માને પાણી પલાળી ન શકે, અને આત્માને આ કળિયુગના દોષ કઈ લાગતા નથી. આત્મા એ અમર તત્વ છે અને એ આત્માને ઓળખ્યા વિના રે ભવના ફેરા નહીં મટે. એટલા માટે સવારામ બાપા કહે છે આવન જાવન ની રે ગુરુજી બાબા એ ગલીઓ છે વાકી બાબા
બાવાજી સમજણની શુદ્ધિ અમને દે શરણો માલે સદગુરુ રામ હે મોરા ચરણોમાં લેજો ચરણોમાં
જશો તો હે ગુરુજી શોભે નહીં તમને ગુરુજી આ નવે ખંડ લાદે તમારો ને દોરે હે ગુરુજી નવખંડમાં લાદે તમારો ને દોરે શરણોમાં લે સદગુરુ શ્યામ એ મોરા ચરણોમાં લેજો ચરણો સૌ કહે છે હે અમમાં છે સર્વે ખામી દાસ સવ કહે છે સ્વામી સ્વામી અમમાં છે સર્વે ખામી અમારા અવગુણ ન જોશો અંતરયામી રે હે ગુરુજી અંતર ન જોશો એ અવગુણ ન જોશો અંતરયામી રે શરણોમાં લેજો સદગુરુ શ્યામ મોરા શરણોમાં સાઈં જામેરું રે કરો તો हमको ऐसा गुरुजी मिलत है साईं जामेरू करो तो हमको ऐसा गुरुजी मिले हमको ऐसा गुरुजी वाला दूर रे साईं जामेरू रे करो तो हमको ऐसा गुरुजी मिले हमको ऐसा गुरुजी मिला તારી વાણી ખાવા તે કોણ વિસ્તારા દી કોણ તારી વાણી કોણ તારી વાણી એ કોણ વિસ્તારા એ કોણ डाली कोण यना मूल है हे बाबा दी दी कोण यनी डाली कोण यना मूल है साईं मेरो रे करो तो
डाली आ धर्म एना मूल रे ए दया डाली दया डाली धर्म एना मूल रे साईं मेरू रे करो तो हमको ये गुरु जी मिले निर्गुण नो बाबर को मना डगला पाछा ये कोई दिन नहीं भरू आया बगला बगला ये आया थी डगला पाछा नहीं भरू आ पट्टी छोड़ी जाओ घने दूर रे साईं मेरू रे करो तो हमको ऐसा गुरु जी मिले हमको ऐसा गुरु जी मिला मिला हिरलो मळ्यो छे मोघाजो ने मूल रे ए हिरलो दी 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 आ हिरलो मळ्यो छे मोघाजो ने मूल रे साईं मेरू रे करो तो हमको ऐसा गुरु जी निर्खोने नो मा भरपूर ए भरपूर आ दिल थी जानो नहीं ए वाला दूर रे साईं मेरू रे करो तो हाँ करो तो हमको ऐसा गुरु जी मिले हमको ऐसा गुरु जी मिले गुरु जी मिले
લાગ્યા વિના એ કહો ને કે મરી છે કીર્તન આ ઈયળની જો ભમરી બને ઓ નરને કેટલી એ વાર સૌને ખબર છે આમાં ગામડામાં રહેતા છે એને ખબર હોય કે ખેતરના શેઢામાં કે એવી કોઈ જગ્યાએ એક લીલા રંગની ઈળ હોય મનુભા એ આમાં આમાં હાલતી હોય તમે જોઈ હોય એમ એ ઈયળ જેવી આમ પર આમ સરપંચ એ આમ કરતી હોય એટલે એક ભમરી એને જોઈ જાય અને હામો એક ડંખ મારે એટલે એ ઈયળ છે ને હામી થાય ફૂફાડો મારે એ ભમરી બીજો ડંખ મારે તો ઈયળ હામી થાય ત્રણ વાર એ ભમરી એને ડંખ મારે એટલે કીર્તિભાઈ આમ હામી થાય અને પછી ઈયળને આમ થાય કે આ 3 ચટકા ખમી ગઈ છે ખરેખર આ લાયક છે એટલે એને પોતાના પગ વડે પોતાના દરમાં લઈ જાય એ ભમરી એ ઈયળને સેવે તો સેવતા સેવતા વિચાર કરો કે ઈયળને પાંખો આવી જાય અને ઈયળ લાગી ઉડવા હે પાંખો આવીને ઈયળ લાગી ઉડવા થયો છે એને ભમરી કેરો સંગ એમ આ સંસારમાં હું અને તમે 5.5 ફૂટના કાળા માથાના માનવી આપણે બધાય આ ભવાટવીમાં આમાં ભટકીએ છીએ કોઈ સાધુ કદાચ 1 2 3 કડવા વેણ કહે તો એ એનું સંતનું ચટકું છે એ લાગી જાય તો જ કીર્તા રીજે અને આપણી જેવા કોઈ સામાન્ય માણસોને આવા મહાપુરુષો એ કર્મની અને ધર્મની પાંખો આપે તો હું અને તમે વૈકુંઠ સુધી ઉડી અને જતા રહીએ છીએ આ સાધુમાં સામર્થ આ સાધુમાં તાકાત છે એ મિલે કોઈ फकीर पहुंचा दे मिले कोई ऐसो संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के भव दरिया दास बाबा
જોખમ ભર્યો જહાજ મારો. શું શબ્દો છે આ નાવમાં, આ મનુષ્ય રૂપી નાવડામાં બધી જોખમો જ ભરી છે ભાઈ. કેટલી જાતની જોખમો. આમ માથે મોત લઈને જ ફરવાનું છે અત્યારે. કારણ કે આપણે આમ ગાડી લઈને જતા હોત, સાધુ છે કે કઈ જોવે જ નહીં તો પાણી આમ લે એલા ભાઈ હું બગાડ્યું મેં તારું. પછી ખબર પડે કે આ તો બાપુ છે. जहाज हमारा नाविक उतारी गए हमने करनी किनारो कोई तो बता दे. अरे करनी शूरवीर पहुंचा दे. ऐसो मिले कोई शूरवीर पहुंचा दे. भव दरिया के दी, भव दरिया के दी, भव दरिया के गंभीर वचनों ना वचनों ना ना पूरा भले वो छुड़ के अमीर ए हाल करम थी तरत छुड़ावे. अरे हाँ
ભગવાન બુદ્ધ આમ પ્રવચન કરે એટલે આખું ગામ સત્સંગમાં જાય. જેમ કેમ આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ એમાં છેલ્લે જ્યારે પ્રવચન પૂરું થાય એટલે બધા જ પગે લાગવા જાય એટલે ભગવાન બુદ્ધ બધાના માથે હાથ મૂકે. એમાં ગામનો જે મુખી, આપણે સરપંચ નથી કેવું, ઈ પગે લાગવા જાય એટલે ભગવાન બુદ્ધ એને કાંઈ ન કે, માથે હાથે ન મૂકે, આમ સામું જોઈ રહે. હવે ગામનો મોટો માણસ 3 દિવસ થયા સત્સંગમાં, બાપુ મને હાથ માથે ન મૂકે, અહમ કહેવાય ને ભાઈ. હું ગામનો મોટો, મારી પ્રજાને બધાને માથે હાથ મૂકે, મેં હું ગુનો કર્યો? હવે ભગવાન બુદ્ધને એની ખબર પડી ગઈ. સવારમાં આ ભગવાન બુદ્ધ એ ગામના મુખીના ઘેર ભિક્ષાવૃત્તિ માટે ગયા, મધુકરી માટે. ભિક્ષાન દેહી. મુખી તો આવ્યા, અરે પધારો પધારો બાપજી, મારું આંગણું પવિત્ર થઈ ગયું. બોલો બાપુ, હું શું સેવા કરું? કે કંઈ સેવા નહીં, ભોજન પ્રસાદ લેના હૈ બચ્ચા. અરે બાપુ, કાજુ બદામ કેસર એલચી પિસ્તા કેમ હમણાં આપણે અહીંયા વજન વધી જાય એવો દૂધપાક બાપુ બનાવ્યો છે. આ તો ભાઈ ગામનો મુખી માણસ ચાંદીના ચમચમતા પાત્રમાં ભગવાન બુદ્ધની સામે આમ ખીર ધરી. એટલે ભગવાન બુદ્ધ કે ભાઈ, હું તો મારા પાત્રમાં જમું છું, તમારું પાત્ર નહીં ચાલે. તો પેલો મુખી કે લાવો તમારું પાત્ર. એ પોતાના જોલીમાંથી મળ માટી વાળું, બહુ જૂનું પુરાણું, ધોયેલું નહીં એવું પાત્ર આમ ભગવાન બુદ્ધે ધર્યું. લે આમાં તારી ખીર નાખ. પેલું મુખી કહે બાપુ, આમાં હું મારી ખીર નાખીશ તો મારી ખીર બગડી જશે, એનો સ્વાદ નહીં આવે, એમાં મજા નહીં આવે તમને. આ પાત્ર જરા સાફ કરો, ઉટકી નાખો. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ એક પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ મુખી, કે હા, તારી ખીર મહાન કે મારો આશીર્વાદ મહાન? પેલો મુખી કહે કે હવે ખીરની આગળ, આશીર્વાદની આગળ આ ખીરનું શું ઉપજે? ખીર એક સામાન્ય તુચ્છ વસ્તુ છે અને આશીર્વાદ એ તો સાધુનો આશીર્વાદ છે. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ એટલું જ બોલ્યા કે તારી 500,000 રૂપિયાની ખીર મારા બગડી ગયેલા પાત્રમાં તું નથી નાખતો, કારણ કે તારી ખીર બગડી જાય એમ તારા એ મુખિયા બગડી ગયેલા પાત્રમાં મારો આ મોંઘો મૂલો આશીર્વાદ કેમ મૂકવો? તારો આ પાત્ર સાફ કરી નાખ. પેલા તારું આ પાત્ર સાફ કર, પછી આમાં કઈક રેડાય ને, એમ કહે છે. એ હાલ કરમથી એ તરત છુણાવે, વહી હમારો પીર પહોંચા દે. ભવદરિયા अपनों को सपना नहीं माने, पधारो पधारो मारे देश दी केसरिया पधारो मारे देश में, पधारो मारे देश में, पधारो मारे. अपनों को सपना नहीं माने, इन्हें संशय नहीं शरीर, लाभ देहानो लेशे नहीं भाड़े. लेशे नहीं भाड़े,
पंथी भूल्यो आ पंथी पंथी भूल्यो પછી છત્રપતિ કે શુરવીર દાસ સવ કહે કર જોડી અરે दास सवो कहे कर जोड़ी हमने एक लक्ष्य बता दे लकीर पहुंचा दे दरिया सदगुरु ना चरण मारे आया सजाए दिवाली आवा किया वाला ना चरण मारे सजाए दिवाली कदिए न भाड़ी में तो ये अंधारी सदगुरु ना चरण मारे आया सजाए दिवाली ओ कदिए न भाड़ी में तो रैन अंधारी कदिए न भाड़ी संतो रैन अंधारी कदिए न भाड़ी में तो रैन पार्वती पदय हर हर महादेव हनुमानदास बाबा राम किशोरदास बाबा श्री वाक्य हनुमान जी महाराज की परम पूज्य रघुनंदन दास बाबा की